मेरा पति मैनू बहुत दुख तकलीफां दिंदा अते तलाक दी धमकी दिंदा रहिंदा सी। फिर एक दिन मेरे पति ने मैनू तलाक दे दिता। फिर मैं अपने सोहरे नाल विआह करके सारी जायदाद अपने नां कर लई अते फिर जो मैं अपने पति नाल कीता वो सुन के तुसी भी हैरान रह जाओगे। मैं अपने पिंड दे सरदार दी इकलौती धी सी। मेरे माँ बाप ने मैनू बहुत लाडा नाल पालिया सी। इकलौती होण करके मेरे सारे नाज रखरे चुके जाते सन। हवेली विच मैनू बिल्कुल शहजादियां की तरह रखा गया सी। दुख तकलीफां तो तां दूर दूर तक गर्मियां दे दिन सन। जदों शाम दे वक्त मैं अपनी हवेली तो निकली, मेरा इरादा पिंड विच ही बने साडे खूबसूरत बगीचे विच जाण दा सी। पर जिवें ही मैं बगीचे विच पहुंची तां मैं उत्थे एक मुंडे नूं वेख्या जो बहुत सोहणा सुनक्खा सी। मैनू बचपन तो ही खूबसूरत चीज़ां अपने वल आकर्षित करती सी अते उस मुंडे नूं वेख के मेरा दिल भी उस वल आकर्षित हो गया। मेरा दिल चाह रहा सी कि मैं उस मुंडे नाल गल्लां करां। ना जाने क्यों मेरे दिल विच एक ख्वाहिश उठी सी कि वो मेरे वल वेखे, मैनू सुने ते मैं उसनूं सुना। पर अपने दिल ते काबू करदे होए मैं वापसी का रस्ता अपना लिया अते चुपचाप वापस हवेली विच आ गई। जिवें ही हवेली विच आई तां इदां लग रहा सी जिवें मैं किन्नी बेचैन हाँ। एक अजीब जही खुशी अते बेचैनी सी। 2 दिन इंज ही बेचैनी विच गुजरे। इधर उधर ध्यान लगाउण दी बहुत कोशिश की, पर जदों हर पासियों नाकामी का सामना करना पिया तां मेरा दिल बेताब हो गया अते फिर मैं वापस उसे बगीचे विच आ गई। पर इस बार मैनू निराशा का सामना करना पिया क्योंकि उत्थे कोई नहीं सी। मैं मायूस होके वापस आ गई अते फिर बहुत दिन तक दिल उदास रहा। एक दिन मैं फिर तो हिम्मत की अते बगीचे विच गई, पर इस बार भी कोई नहीं सी क्योंकि उत्थे उस मुंडे का कोई नामो निशान तक नहीं सी। हुण मैनू गुस्सा आउण लगा सी अते मैनू पता ही नहीं लगा कि कदों वो मुंडा मेरी जिद बन गया। मैं बचपन तो ही अपनी जिद नूं पूरा करने की शौकीन सी। हालत चाहे जिवें भी हो, मैं जिस जिद ते आ जाती तां उसनूं पूरा करके ही दम लैंदी। इस बार तां मेरी जिंदगी का फैसला सी, इसलिए ठाण लिया सी कि विआह तां मैं इस मुंडे नाल ही करांगी। उस वक्त तां मैं उसनूं बस वेख्या ही सी। घर आके मैं अपनी मां नाल गल कीती तां उन्हां ने कहा कि वो पता लगाएगी कि वो मुंडा कौन है। कुछ ही दिन गुजरे सन के मेरी मां नूं उस मुंडे बारे सब कुछ पता लग गया। वो मुंडा भी जागीरदार का पुत्र सी। वो लोग साडे ही पिंड दे सन। इस वजह करके जल्दी साडे दोहां दा विआह हो गया। साडे विआह नूं हुणे कुछ ही दिन गुजरे सन के एक दिन अचानक तो मेरा पति घर वापस आया तां वो नशे विच धुत सी। उसनूं नशे विच लंगड़ाउंदा वेख के मैं हैरान रह गई। मैं तां उसनूं एक शरीफ इंसान समझ के विआह कीता सी, पर वो तां एक बहुत ही घटिया इंसान साबित होया। मैनू अपनी किस्मत ते रोना आउण लगा क्योंकि ये जिंदगी मैं अपने माँ बाप के विरुद्ध जाके अपने आप चुनी सी। मैं उसनूं बहुत मुश्किल नाल सहारा दे के कमरे विच ले आई तां कमरे विच आउंदे ही वो बैड ते डिग पिया। जदों कि मैनू अपने पति ते गुस्सा आ रहा सी। वो तां सो चुक्या सी, पर मेरी नींद बर्बाद कर चुक्या सी। मैनू समझ नहीं आ रहा सी कि की करां। मैं सोफे ते लेट गई अते सवेरे उस नाल गल करन दा सोचिया। नींद तां अखों कोहां दूर सी। इस वजह नाल मैं सारी रात सो ना सकी। सवेरे पति उठ्या तां मैं उस तों पुछया कि रात नूं नशे दी हालत विच घर आउंदे होए शर्म नहीं आई? तां वो साफ पलट गया कि उसने कोई नशा नहीं किया। उसदे झूठ ते मैं हैरान हो गई। भला उसनूं इदां झूठ बोलण दी की जरूरत सी? मैं कहा, तुहानूं शर्म नहीं आउंदी झूठ बोलदे होए? मैं अपने आप वेख्या सी तुहानूं नशे दी हालत विच अते कमरे तक भी मैं ही तुहानूं लैके आई सी। फिर तुसीं झूठ किवें बोल सकदे हो? तां उसने कहा कि मैं कोई नशा नहीं किया सी। ज्यादा बकवास ना कर, मेरा सिर दर्द कर रहा है, मैनू कोई दवाई लिया के दी। पति की गल ते मैनू गुस्सा तो बहुत आया सी, पर फिलहाल पति की गल मनण तो इलावा
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਈ। ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪੀ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਖਾਣਾ ਲੈਣ ਚਲੀ ਗਈ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਿਨ ਭਰ ਉਹ ਸੌਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਰੱਖ। ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਤਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਭਲਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਉਸਨੇ ਕਹੀ, ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਲੜਖੜਾ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਤਲਾਕ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਲਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗਲਤ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਹ ਉਲਟਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਰ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਰੋਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਜੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਦ ਨਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਭੁੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਸੌ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਵਕਤ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਰੋਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁੱਲੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੜਖੜਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਅਪੜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਫੋੜਦਾ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਤੱਕ ਅਪੜਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਫੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸੌਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਨਾਲ ਫੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਘੜੀ ਤੇ ਪਈ ਤਾਂ ਵਕਤ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੜੀ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਵਕਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋਏ ਤੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ? ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸੁੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਬੀਅਤ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ? ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤੀ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿਵੇਂ ਸੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਲੈਣ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਰੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਤੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਭਲਾ ਅੱਜ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਲੇਟ ਗਈ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਭਲਾ ਇਹ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ
मैं सारा दिन सोचती रही कि आखिर इस दी गल दा मतलब की सी। शाम ਨੂੰ पति घर वापस आया ਤਾਂ कमरे ਵਿੱਚ ही चला आया। ਜਦੋਂ कमरे ਵਿੱਚ आया ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ कि समान पैक कर लिया तू। मैं हैरान रह गई कि ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ ਸੁੱਟੇ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਕੌਣ ਟਾਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉਹ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਉਸਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਰੋਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈਰਤ ਦੇ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਪਏ। ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਲਾਕ ਦੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸਨੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸੋਚ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਾਪ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ। ਭਲਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਸਗੇ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਚਾਚਾ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਲਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਾਪਾ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਿੱਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰ ਲਈ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਤਨੀ ਲਿਆਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਈ ਹੈ? ਕੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਫੁਰਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਐਕਸ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪਈ ਚਪੇੜ ਉਸਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਚਪੇੜ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਸਹੀ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਖਬਰਦਾਰ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੇਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਦਮਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਈ ਹੀ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਸ ਮੇਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਅਸਲੀ ਔਕਾਤ ਦੱਸਣ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਵਾਇਆ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਾਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਲਈ।
ਨੌਕਰਾਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਾਣਾ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਈ। ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲਾਲਚੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਉਸ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਇਹ ਸਭ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਵੀ ਐਸੋ ਆਰਾਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਜਬੂਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਭੋਰਾ ਵੀ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ तमाम ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਣਾ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ तमाम ਜਾਇਦਾਦ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਤੇ ਭੋਰਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਯਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਡਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੂਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਗਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ तमाम ਜਾਇਦਾਦ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੁੱਟੀ ਕੌੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਉਸੇ ਹਸੀਨ ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ, ਉਹ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਖਵਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਤੇਰੀ तमाम ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਪਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਉਹ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਲਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਨਾ ਕੱਢਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿਮ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਦਮਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੋਣ ਲੱਗਾ, ਗਿੜਗਿੜਾਉਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਰਹਿਮ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵਸਿਆ ਵਸਾਇਆ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਮੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਬਸ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਘਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਘਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹੀ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਆਇਆ। ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪੁੱਛੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਅੱਖਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਫਟੀ ਦੀ ਫਟੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਅਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗੀ।
ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਅਗਲੇ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਆ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਐਵੇਂ ਅਚਾਨਕ ਆਉਣ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਈ। ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਸਮੇਟਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਚੌਂਕ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਯਕੀਨਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਖਾਣਾ ਲਗਾਇਆ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਂਡੇ ਸਮੇਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਉਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਫਾਈਲਸ ਰੱਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਉਲਝ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਫਾਈਲਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਫਾਈਲਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ ਵੇਖੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਸਨ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰੋਣ ਲੱਗਾ। ਸਾਡਾ ਤਲਾਕ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਵਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹੋਂ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਘਰ ਵਸਿਆ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲਾਲਚੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਇਆ। ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਬਸ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਉਹ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਫਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲੱਗੇ।